नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी थोड़े समस्त को मैं यूट्यूब चैनल स्वागत करुँची। तो मु गतकाली आमर जो फोर्थ सेमिस्टर सिलेबसटा दे देती जो मैंने देखी न जाकि देखी नब कौ विषय अच्छी कारण सब पिला पाखे तो सिलेबस न थाए तो ସେଇଟା ଥିଲା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସିଲାବସ୍। ତ ପ୍ରାୟ ଆମର ସେମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥାଏ, ତଥାପି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସେମ୍ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟରର कोर पेपर 9 जोड़ाकि आमर थिला एस्टाब्लिशमेंट ऑफ मोगल रूल। तो ये जदि आम देखा जावा ताहले मोगल शासन पूर्व भारत में दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश शासन करुले हाँ कि आम प्रथम जाचु कहीं भारत हूँ एक ऐश्वर्यमय धनधान्यपूर्ण देश जो बहुत समय बहु देशर लोक मैंने लोभ विभिन्न प्रकार लोभ नहीं भारत को आक्रमण कर मोगल माने सामिल होते एवं भारत को शासन करने आगे आसते। तो आज आम जो देखिए ताले आज आम पढ़ा मोगल शासन प्रतिष्ठा। मोगल मैंने आसवा पूर्व भारतर अवस्था केमती था प्रथम देखा। जो देखा जो मोगल मैंने आसवा पूर्व मुझे ये पांचटा कहली वंश दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश आ लोदी वंश एगुड़ाक तुम मैंने आमर जो थर्ड सेमिस्टर पढ़ी सारी निहाती। तो दास वंशर इल्तुतमिश जदि देखा से प्रमुख और ये कि चालीसा बाहिनी और विभिन्न प्रकार जे से गुड़ाक करते। खिलजीर आमर जब कह अलाउद्दीन खिलजी हाँ कि नहीं, तापर तुगलक वंश जो आसला से गुड़ाक गलापर आमर को मैंने आसिले ना मोगल मैंने भारत को आसिले। तो तुर्किस्तान एक क्षुद्र राज्य फरगणार आसी दिल्ली 1526 आमर जो जयरुद्दीन मोहम्मद बाबर है कि नहीं से लोदी वंशर शासकों को हराई कौन करते ना मोगल शासन प्रतिष्ठा करते। जो बापा थिले कहार बाबरों को बापा जो थिले से तैमुरलंग वंशर एवं तांको माँ जी थे सी होती चेंगिज खां तांकर वंशधर थिले। ताहले मोगल शासन जदि आम देखा आम 16th सेंचुरी कि षोडश शताब्दी आरंभ करते 1800 शताब्दी 1900 शताब्दी पर्यंत से कौन करते ना शासन करते। मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठा पूर्व आम देखिए तो 10वीं शताब्दी महमूद आसते, द्वादश शताब्दी मोहम्मद घरी, 14दश शताब्दी जो मोगल मैंने भारत पर आक्रमण करते। चेंगिज खां वंशधर परिचय शक्ति को आधार कर तैमुरलंग जो कि खोरासान आमर ईस्ट ईरान खोरासान ये खोरासान हम आमर हम खोरासान ईस्ट ईरान इराक सीरिया आनाटोलिया यहाँ मोगल दिल्ली आक्रमण कर चीन अभियान बाहरी पड़ते। एमानकर जो पतन घटला ये आमर जो रही ईस्ट ईरान इराक सीरिया एगुड़ार पतन घटवा पर आमर तीनोटी यहाँ आमर गढ़ी उठते किए उजबेक सफावी आउ ऑटोमान ये तीनटा देखा है। तापर आम जो देखा मोगल मैंने समस्त अंचल को निज अधिकार नहीं गले लेकिन समरकंद से शैबानी गोटे राजवंश थे जी कि माने उजबेक शासन करते। समरकंद को तो से अधिकार करने जो 140 वर्ष धरी से कौन राजधानी भाव में रहा। उजबेक शासक आम दिए शैबानी सी थे बहुत शक्तिशाली जोड़ी आम मोगल शासक जो मैंने थे मैंने आम जो बाबरों पिता जो थे से उजबेक को अधिकार कर पारि नथिले। ताहले 1494 जिते बाबरों बापा को मृत्यु घटला से कौन है ना बापा को जो मृत्यु घटला से बाबरों को मैंने राज्य सिंहासन से 12 वर्षर थे 12 वर्ष बयस तुमको जब कह जाओ तुम हूँ राज्यर राज्यभार ग्रहण कर शासन भार ग्रहण कर तुम्हें मैंने कर ना मुझे मत मुझे कर से कौन कले ना 1494 एडी बाबर हूँ आमर जो रहा समरकंद को निजर राजधानी करके निजर शासन आरंभ कले। एवं ये विषय आमर जो समरकंद विषय कौन ना तुजुकी बाबरी जोटा कि से निजे लिखुंट आत्मजीवनी बाबरनामा यहाँ मन रखा बहुत इंपोर्टाट यहाँ प्रायतः सब क्वेश्चन पड़ी था।
ଯେ ହେଉଛି ତୁଜୁକି ବାବରୀ ବା ବାବର ନାମ ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ ବାବର ହେଲା। ତାହେଲେ ଏତିକି ଯାଏଁ ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମୋଗଲମାନେ ଶାସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଦାସ, ଖିଲଜି, ତୁଗଲକ, ସୈୟଦ ଏବଂ ଲୋଦୀ ବଂଶର ଶାସକମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋଦୀ ବଂଶର ଶାସକମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯିଏକି ତୁର୍କିସ୍ତାନ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଫରଗଣାରୁ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଲୋଦୀ ବଂଶର ଶାସକଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋଗଲ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 1504ରେ କ'ଣ କଲେ ନା ବାବର କାବୁଲ ଅଧିକାର କଲେ। କାବୁଲ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ସେ କ'ଣ ଉପାଧି ପାଇଲେ, ବାଦଶାହ ଉପାଧି ପାଇଲେ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି କି ସମସ୍ତେ ଖାତା ପେନ୍ କାଢ଼ି ଦେଇଥିବ। ତାହେଲେ ବାବର 1504ରେ କ'ଣ କଲେ, କାବୁଲ ଅଧିକାର ଏବଂ 1504ରେ ସିଏ ବାଦଶାହ ଉପାଧି ପାଇଲେ। ଏତିକିଟା ବୁଝିଲା। ସମରକନ୍ଦ ଶାସକ ସୈବାନୀ ଖାଁଙ୍କ ପାଖରୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ପରାସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ ପାରସ୍ୟର ଶାହା ଆଲମଙ୍କ ସହ ମିଶି ସମରକନ୍ଦ ଅଧିକାର କଲେ। ସମରକନ୍ଦ ସେଇଟା ହେବନି, ସେଇଟା ଆମର ସମରକନ୍ଦ ଆଉ ଉଜବେଗ ହେବ ସେଇଟା ହେଲା। ଉଜବେଗ ଅଧିକାର କଲେ। ତାହେଲେ ବାବରଙ୍କୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବାବର ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଅଧିକାର କରିବି, ସେ ଆଶା ନେଇକି ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଏତେ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅଶୋକ ଯେମିତି ଆମର ଚଣ୍ଡାଶୋକ, ରୁଦ୍ଧର୍ମାଶୋକ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏତେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ବାବର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ନେବେ। ବାବର କ'ଣ କଲେ ନା ବାରମ୍ବାର ସମରକନ୍ଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାରିଗଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ସେଇଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରି ଯେଉଁ ମନା କଲେ କି ଆମକୁ ବି ଯଦି ମନା କଲେ ଯେ ତୁ ମାମା ଏଇ କାମଟା କରିବୁନି, ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ସେ କାମଟା କେମିତି ହେବ, କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କଲେ, କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଥାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସମରକନ୍ଦକୁ ନେବା ପାଇଁ, ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଯାଇଥିଲା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି, ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ଇତିହାସ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭାରତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ଯିବି, କାରଣ ସେ ଭାରତର ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ପୁରା ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତର କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ କେମିତି, ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି କେମିତି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଅଣମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ଇସଲାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଶାସକ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଣମୁସଲମାନ, ଯେମିତିକି ମୁସଲମାନ ତ ମୁସଲମାନ ଆଉ ଯାହା ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗଜନୀର ମାମୁଦଙ୍କ ପଦ ଅନୁସରଣ କରି ଭାରତ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାହେଲେ ମାମୁଦ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଗଜନୀର ଶାସକ, ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଦ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀର ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍, ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା, ତାହେଲେ 1526 ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କୁ ଆମର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ କିଏ, ବାବର। ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତରେ ମୋଗଲ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ତମେମାନେ ଶୁଣିଥିବ, ତେଣୁ ନିଜ ଘରର ଲୋକମାନେ ସେଇ ଘରର କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହିପାରୁନଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ପରାସ୍ତ କରିବେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ
ଆମର ବାବରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ତ ନିହାତି ହାରିଯିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏତେ ଜଣ ରହିଲେ, ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଲେ, ବାବର ଏପଟୁ ଆସିଲେ। ବାବର ଆସିଲେ, ଏମାନେ ମିଶିଲେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ତାହେଲେ 1526ରେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାନିପତ ୱାର ହେଲା 1526। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଆଉ ବାବର। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା, ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଶାସକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପାନିପତଟା ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା। ତାହେଲେ 1517 1519 ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା, 1517ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ଆଫଗାନର ସୁଲତାନ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଏବଂ 1519ରେ ବାବର ବାଜିଆଉର ଆଉ ଭୀରା ଅଧିକାର କଲେ ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା। ତାହେଲେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଆମର ଏଠି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରେ ଲୋଦି ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ତାଙ୍କ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ସେଟା ଆମର କ'ଣ ସମରକନ୍ଦ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋଦି ବଂଶଙ୍କ ବେଳେ ଶେଷ ହେଲା। ସିକନ୍ଦର ଲୋଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ, ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଆଉ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ, ଜଲାଲ ଲୋଦି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା କାହାକୁ, ବାବରଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ହେଲା। ବାବରକୁ ଭୁଲିଯାଉ। ସିକନ୍ଦର ଲୋଦିଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଆଉ ଜଲାଲ ଲୋଦି ନା। ତ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି ମରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ସକ୍ସେସର ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଥିଲେ, ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଆଉ ଜଲାଲ ଲୋଦି। ୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ସିଂହାସନରେ କିଏ ବସିବ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଲା, ତାହେଲେ ଜଲାଲଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି କ'ଣ କଲେ, ଦୁର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟରେ ୟାଙ୍କୁ ଦମନ କଲେ, ଏବଂ ଜଲାଲ ଲୋଦି ହାରିଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ହାରିଗଲା ପରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ହେଇଥିଲେ କାହାର ଶାସକ, ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସକ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାବର 1526 ମସିହାରେ ହରାଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା ଏତିକିଟା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ଦେଖ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଭୁଲିଯିବା କାହାକୁ, ବାବରକୁ ଭୁଲିଯିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଯେତେବେଳେ ଲୋଦି ବଂଶର ଶାସକ ହେବେ ବା ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସକ ହେବେ, ତାଙ୍କର ତ ଜଣେ ବାପା ଥିବେ ନା। ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ କିଏ? ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି। ତାହେଲେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦିଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ ଥିଲେ, ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଥିଲେ ବଡ଼, ଜଲାଲ ଲୋଦି ଥିଲେ ସାନ। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଲା ଯେ ହେଉଛି ସିଂହାସନ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ହେଲା, ଜଲାଲ ଲୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଏକା ଥିଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ୟାଙ୍କୁ ହରାଇଲା ପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନଟା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା, 1526ରେ ବାବର ଭାରତ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇଲେ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିରେ ବୁଝିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ହେଲା, କେମିତି ଭାବରେ ବାବର ହେଉଛି ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ନିଜ ଅଧିକାର ନେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଥିବ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ନଥିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା, ବାହ୍ୟ ଦେଶର ଯେଉଁ ବା ବାହ୍ୟ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘର ପ୍ରତି କୁପଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ସବୁ ରହିଲା ଆମର ପଞ୍ଜାବ, ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ବିଜୟନଗର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାବର ଆସିଲେ, ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ କଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବ। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ ନା, ଦୌଲତ ଖାନ ଲୋଦି। ଏଇଟା ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ମେନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା। ଦୌଲତ ଖାନ ଲୋଦି ଥିଲେ ପଞ୍ଜାବର ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ତାହେଲେ ପଞ୍ଜାବର ରାଜକୋଷର ହେରଫେର ନେଇ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜକୋଷ ଅଛି। ଆମର ଯେମିତି ବାରିପଦାରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜକୋଷ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରେଜେରୀ ରହିଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନଥିବେ। ରାଜକୋଷ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ସାମ୍ନା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷ ହେରଫେର ନେଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୋପ କଲେ।
ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଏ? ଦିଲୱର ଖାଁ। ତାହେଲେ ପଞ୍ଜାବର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ ଦୌଲତ ଖାଁ ଲୋଧି। ତାଙ୍କ ସନ୍ ଥିଲେ କିଏ? ଦିଲୱର ଖାଁ। ଟିକେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦିଲୱର ଖାଁ କାବୁଲ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ତାହେଲେ ପଞ୍ଜାବର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ ଦୌଲତ ଖାଁ। ସେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷ ଠିକ୍ ରହୁନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ରାଗିଲେ। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦିଲୱର ଖାଁକୁ କାବୁଲ ଅଧିକାର ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କାବୁଲ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଦିଲୱର ଖାଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାବରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ହେଲା। ସେ ବାବରଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ବାବର ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତ ବେଙ୍ଗଲର ଅବସ୍ଥା ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା? ଦିଲ୍ଲୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ବେଙ୍ଗଲ ସୁଲତାନ ଫିରୋଜ ଶାହାଙ୍କ ସମୟରେ ଅଲଗା ହୋଇ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ହୁସେନ ଶାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ହୁସେନ ଶାହା ୟାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ହୁସେନ ଶାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନୁସରତ ଶାହା ହେଲା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ନୁସରତ ଶାହା, ଯିଏକି ବାବରଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। କିଏ? ନୁସରତ ଶାହା। ତାହେଲେ 1519ରେ କ'ଣ କଲେ ନା ବାବର ଦେଖିଲେ ଯେ ନୁସରତ ଶାହା ଭଲ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ଜାଗାଟାକୁ ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀର ଜାଗାଟାକୁ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ନୁସରତ ଶାହା ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜକୁମାର ସମ୍ମାନ ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ କଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ସେଟା କେବେ ଦେଇଥିଲେ ନା 1519ରେ ହେଲା। 1519ରେ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସ। ସେ ଚିଟାଗଙ୍ଗରୁ ହାଜିପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 1538 ଯାଏଁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏମାନେ ଶାସନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା ମାଲୱା। ତାହେଲେ 14th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଫିରୋଜ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତର ମାଲୱା ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ 1435ରେ ଘରିବଂଶ ତାଙ୍କ ପରେ ମାମୁନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ 14th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ମାଲୱା ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। 1435ରେ ଘରିବଂଶ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ମାମୁଦ ଖାଁ ଶାସନ କଲେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କିଏ? ଗୁଜୁରାଟ। ତାହେଲେ 1401ରେ ଜାଫର ଖାଁ ଗୁଜୁରାଟକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କିଏ? 1401ରେ ଜାଫର ଖାଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିଦେବ ଏମିତି ଉପରେ, ତୁମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛ ଏଇନା ନିହାତି ଭାବରେ ଖାତା କାଢ଼ି ଦେଇଥିବ। ଜାଫର ଖାଁ 1401ରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କଲେ। କାହାକୁ? ଗୁଜୁରାଟକୁ। ଏଇ ଜାଫର ଖାଁ କ'ଣ କଲେ ନା ଜାଫର ଖାଁ ଉପାଧି ନେଲେ କ'ଣ? ମୁଜାଫର ଶାହା ହେଲା। ସେ ଉପାଧି ନେଲେ ମୁଜାଫର ଶାହା। ତ 1526ରେ ବାହାଦୁର ଶାହା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜାଫର ଖାଁ ନେଲେ। ଜାଫର ଖାଁ ନେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୁଜାଫର ଶାହା ଉପାଧି ନେଇକି ଶାସନ ଭାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ବାଦ ବିବାଦ ବହୁତ ଲାଗି ରହିଲା। ତାପରେ ରାଜପୁତ ରାଣା ସଂଘଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜପୁତର ଶାସକ ରାଣା ସଂଘ ଗୁଜୁରାଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଜାଫର ଖାଁ ହାରିଯାଇଥିଲେ। 1526ରେ ବାହାଦୁର ଶାହା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କଲେ ନା ଗୁଜୁରାଟଟା ଆମର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ମେବାର। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମେବାର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଉତ୍ତର ଭାରତର। ଉତ୍ତର ଭାରତ ମାନେ କ'ଣ? ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଆମର ଯେଉଁଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଥିଲା ମେବାର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ରାଣା କୁମ୍ଭଙ୍କର ବଂଶଧର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ରାଣା ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ ଏଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ଭିଲସା ସାଳଙ୍ଗପୁର ଆଉ ରଣଥାମ୍ବୋର ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 200 ରାଜପୁତ କାହାର? ଆମର ଯେଉଁ ରାଣା ସଂଗ୍ରାମ ସିଂଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ଦେଖାଯାଏ। ଏମାନେ ବିଜୟନଗର ଆଉ ବାହାମଣି ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁବେଳେ ଦୁଶ୍ମନୀ ଲାଗି ରହିଛି। ୟା ପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛି ତୁମେ 6th ସେମିଷ୍ଟର ଯାଏଁ ପଢ଼ିବ, ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା, ବିଜୟନଗର ଆଉ ବାହାମଣି ଏଇ ତିନିଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ସାରା ରାଜ୍ୟ ହାରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ସକ୍ସେସର ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ହେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ତାହେଲେ
ये पुरुषोत्तम देव तो आमर बहुत राज्य हारी जाते लास्ट टाइम से कौन कले ना कृष्णा और गोदावरी साइड जो मुसलमान थे से तोड़ी देते। तापर देख ओडिशा पर आसला विजयनगर बाबर को समसामयिक से शासन करते किए ना कृष्णदेव राय है। बाबर को समय ये थे कृष्णदेव राय शासन करते 1522 पोर्तुगीज पाएज 1522 बाह मैंने विजयनगर परिभ्रमण पर आसी है। आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक व्यवसायी राज्य ये सब विषय से अनुध्यान करते देखी तापर आसला काश्मीर कथा जब कह भीतर आमर जो पहलगाम जो घटना घटी भाई माओवादी आतंकवादी मानक जो ये चलती गोटे बर्तमान आमर पाकिस्तान लोक मैंने कौन पानीटे पीवाई पाऊना से भाया सिचुएसन हो जाए। तो काश्मीरटा आमर पंजाब नॉर्थ ईस्ट हिंदू रूलर मैंने शासन करुले 1939 शाह मिर्जा अधिकार कले। ताले जैन उल आबिदीन श्रेष्ठ शासक थे हाँ कि नहीं जैन उल आबिदीन श्रेष्ठ शासक तेणु यहाँ काश्मीर अकबर बोली कहुए है। तापर सिंध जब देखा मोहम्मद बिन तुगलकों समय स्वाधीन राज्य पतन आड़ को गति करुला शाहबेग यहाँ अधिकार करते। तो पढ़ा सरीगला आजिका जी जोटा जो बुझीगलानी निश्चित भाव में कह। तो यहाँ हूँ एक मार्किया क्वेश्चन गुड़ाक आई होप कि जब तुमको भल लगी ताल कमेंट जनइब कि लिखि रखिदेव नेक्स्ट क्लास रे जी भी कमेंट रे 5टी ରୁ 6ଟି ठीक उत्तर देथिबो कि जदि सब गा भी देइछे से कमेंट करू ता ना मु नेक्स्ट वीडियो रे निहाती कहबी ना मेंशन कर देथिबो मु निहाती भाव रे वीडियो रे कहबी। तो यार जदि देखिए फास्ट क्वेश्चन होची बाबर तुर्किस्तान रो केउ राज्य रो आस्थिले। सेकंड क्वेश्चन बाबरों को पूरा नाम कौन। थर्ड मोगल माने भारत में केते वर्ष शासन करते। फोर्थ 10वीं शताब्दी रे भारत को किए आक्रमण करते। फिफ्थ 12वीं शताब्दी रे भारत को किए आक्रमण करते। 6 हूँ बाबरों को पिता मृत्यु केबे होइथिला। 7 केते वर्ष बयस रे बाबर सिंहासन आरोहण करते। 8 बाबरों को आत्मजीवनी नाम कौन। 9 केते मसीह रे बाबर काबुल अधिकार कले। 10 केबे बाबर बादशाह उपाधि पाइथिले। 11 प्रथम पानीपत युद्ध केबे होइथिला। 12 प्रथम पानीपत युद्ध कहा कहा मध्य होइथिला। 13 पंजाब गवर्नर किए थिले। 14 बाबर सर्वश्रेष्ठ राजकुमार उपाधि क्या केबे देइथिले। 15 गुजरात किए शासन करुथिले। 16 उत्तर भारत शक्तिशाली राज्य केउंटी। 17 विजयनगर शासक किए थिले। 18 पंजाब केउ दिगरे काश्मीर रही। 19 इब्राहिम लोधी क्या परास्त कर दिल्ली सिंहासन आरोहण करते। 20 केते मसीह इब्राहिम लोधी दिल्ली शासन आरोहण सिंहासन आरोहण करते। तो यहाँ आमर थिला कौन जो 4th सेमिस्टर फर्स्ट यूनिट रो आमर जो मोगल एम्परर अच्छी तार पॉलिटिकल कजेस पॉलिटिकल कजेस आउ जो एक मार्किया क्वेश्चन गुड़ाक ये जो एक मार्किया क्वेश्चन गुड़ाक जी भी मुझे कहली 20टा क्वेश्चन बोले तो अधा यू निहाती 1 ରୁ 2ଟା क्वेश्चन निहाती पड़ो 1 मार्क रो। तो सियोर एगुड़ा निहाती तुम खातार लिखि दी आंसर सहित नोट कर दी आ जो मैंने कमेंट करो ना नेक्स्ट वीडियो रे डिक्लेयर हम। तो यहाँ थी मोगल शासन आउ जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो गुड़ाक था पॉलिटिकल कंडीशन थी से गुड़ा डिस्कसन है। काली आउ जहाँ रहा पॉलिटिकल पर आउ जहाँ भी रही देखिए से सब डिस्कसन करवा। जब वीडियो भल लगी थाए ताहले निहाती गोटे लाइक गोटे कमेंट आउ सांग मानकु शेयर करदेव जहाँफल से जानीपर। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।